Assalamu alaikum, dear students. I'm Dr. Munny Momotaz, working as an associate professor in Burn and Plastic Surgery Unit of Tairunnessa Memorial Medical College and Hospital. যেহেতু এটা আজকে আমার ফার্স্ট ক্লাস সবার এক্সিস মেডিকেল স্কুল এই গ্রুপে, তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি শুরু করছি। স্লাইড শেয়ার। স্ক্রিন শেয়ার কি দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। ওকে, today's topic is hemorrhage. আর hemorrhage হচ্ছে ফাইনাল প্রফ এক্সামিনি বা ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক। হেমোরেজ থেকে যে কোশ্চেন করা হবে টেবিল ভাইবাতে অথবা রিটেনে, কোশ্চেন না পারলে MBBS পাস হবে না, ধরে নিতে হবে আর কি। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে, যদিও পড়তে আমাদের ভালো লাগে না, বোরিং টপিক, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হেমোরেজ। সো পিকচারে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং, ট্রমা পেশেন্ট ব্লিডিং হচ্ছে, ইট ইজ এক্সটার্নাল হেমোরেজ। সো ফার্স্ট আমাদের কি আর মাথায় আসছে, হোয়াট ইজ হেমোরেজ? আমাদের জানতে হবে হেমোরেজ মানে কি, or define hemorrhage. You may encounter during exam define hemorrhage or what is hemorrhage. Hemorrhage may be defined as escape of blood from closed vascular system, that is hemorrhage. It may occur outside the body, in the tissues, within the viscera, or within the body cavities. That is hemorrhage. And classification, we can classify hemorrhage in different way. According to duration, we can classify hemorrhage as primary hemorrhage, reactionary hemorrhage, and secondary hemorrhage. So what is primary hemorrhage? Primary hemorrhage, according to duration, that is occur immediately. The hemorrhage occurring immediately due to either surgery or injury or trauma. That is primary hemorrhage. Next one is reactionary hemorrhage. It occurs within 24 hours. It usually occurs within 4 to 6 hours of operation or any of primary hemorrhage. And examples of reactionary hemorrhage, that is examples of operations after tonsillectomy, thyroidectomy, prostatectomy, and hemorrhoidectomy. Why these reactionary hemorrhage occur? Causes are slippage of ligature, dislodgement of blood clot, cessation of reflex vasospasm, normalization of blood pressure. Most commonly asked question during viva of final prof exam. What is reactionary hemorrhage? When it occurs, there are some examples of operation when reactionary hemorrhage occur, and why these reactionary hemorrhage occur. I repeat the cause of reactionary hemorrhage: the slippage of ligature, dislodgement of blood clot, cessation of reflex vasospasm, and normalization of blood pressure. The third one, secondary hemorrhage. It usually occurs 7 to 14 days after injury or after operation. Why? It is due to sloughing out of wall of vessels. The factor precipitated by an infection, either pressure necrosis or malignancy. During malignancy causes necrosis that may lead to secondary hemorrhage. Another classification according to source of bleeding. We know the vascular system, the arterial system, venous system, and capillary system. Then according to source of bleeding, it may be arterial bleeding, venous bleeding, or capillary bleeding.
Now, the arterial bleeding. Arterial bleeding or arterial hemorrhage. The picture shows the bleeding, arterial bleeding. এখানে দেখা যাচ্ছে যে sprouting like বা jet like flow. So arterial bleeding, bright red in color, sprouting like jet and pulsating flow. These characteristics, if present, then we'll consider as arterial bleeding. Venous bleeding, steady, slow flow, dark red in color, and continuous. And capillary bleeding is often torrential due to continuous oozing. Now, according to mode of presentation or according to presentation, one is revealed hemorrhage and another one is concealed hemorrhage. Revealed and concealed hemorrhage. Revealed means it is external hemorrhage. It is obvious external hemorrhage, such as exsanguination from an open arterial wound or from massive hematomesis from duodenal ulcer. যে হেমোরেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি externally, that is revealed hemorrhage. And concealed hemorrhage, যেটা আমরা দেখতে পাই না, but আমাদেরকে suspect করতে হয় যে there may be any hemorrhage within the body cavities or that is in trauma patient, hemorrhage may be concealed within the chest, abdomen, pelvis, retroperitoneum, or in the limbs with contained vascular injury or associated with long bone fractures. In that case, in case of concealed hemorrhage, we have to investigate it actively and control the hemorrhage. Otherwise, patient may go to shock and ultimately death may occur. So in case of concealed hemorrhage, we have to give more attention to identify the site of hemorrhage or source of bleeding. There is another hemorrhage that is initially concealed but later on revealed, like hematomesis. Like peptic ulcer bleeding time, যখন হেমাটোমেসিস হয়ে যাচ্ছে, ব্লাড ভমিটিং হচ্ছে, ইনিশিয়ালি ইন্টারনাল হেমোরেজ হচ্ছে, তুমি যদি ভমিটিং হয়ে গেলে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি রিভিলড। সো ইনিশিয়ালি কনসিলড দেন রিভিলড হেমাটোমেসিস। এখন চলে আসে another form of classification of hemorrhage that is based on possible intervention or surgical intervention. That is the hemorrhage that can be managed by surgical intervention, that is surgical hemorrhage. And non-surgical in general ooze form all raw surface due to coagulopathy and cannot be stopped by surgical means. The যে hemorrhage আমরা any surgical procedure except packing ছাড়া কোনো আমরা যে hemorrhageটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না, প্যাকিং করার পরে continuous oozing হতে থাকবে because there is some sort of coagulopathy. So treatment is correction of coagulopathy. কোয়াগুলোপ্যাথি কারেকশন না করা পর্যন্তই কন্টিনিউয়াস উজিং বা হেমোরেজ হতে থাকবে। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু কারেক্ট কোয়াগুলোপ্যাথি। সো উই ক্যান ক্লাসিফাই হেমোরেজ বাই means of intervention like surgical hemorrhage and non-surgical hemorrhage. এখন চলে এসো another mode of classification according to mode of onset of bleeding. One, acute hemorrhage, and two, chronic hemorrhage. Acute hemorrhage, like example, like in case of stab injury, ruptured spleen, ruptured liver, that is in trauma patients. And chronic hemorrhage during hookworm infestation. Examples like chronic hemorrhage, hookworm infestation, bleeding peptic ulcer, hemorrhoids, menorrhagia, and cancer. Chronically যে প্রেজেন্টেশনটা থাকবে সেটাই হচ্ছে chronic hemorrhage. So we can classify hemorrhage by 5 different ways. আমাকে শোনা যাচ্ছে? Can you hear me? Yes, ma'am, শোনা যাচ্ছে। Okay. Next, pathophysiology of hemorrhage or consequences of hemorrhage. Pathophysiology,
কি হচ্ছে hemorrhage after hemorrhage hypovolemic shock if hemorrhage continues patient may develop hypovolemic shock. The combination of tissue trauma and hypovolemic shock leads to development of an endogenous coagulopathy called acute traumatic coagulopathy. And the ongoing bleeding with fluid and red blood cell plus resuscitation leads to dilution of coagulation factors that worsen further coagulopathy. In addition, the acidosis induced by the hypoperfused state lead to decreased function of coagulation protease, resulting in coagulopathy and further hemorrhage. Underperfused muscle is unable to generate heat and hypothermia develop. Coagulation functions poor at low temperature. That is, in case of if hypothermia develop, coagulation factors doesn't work properly, leads to further hemorrhage, further hypoperfusion, worsening acidosis, and hypothermia. So these three factors, one is acidosis, two hypothermia, and third one is coagulopathy. These three factors lead to physiological exhaustion and death. এই তিনটা যে ফ্যাক্টর কি বলা হচ্ছে ট্রায়াড অফ ডেথ, অ্যাসিডোসিস, কোয়াগুলোপ্যাথি এন্ড হাইপোথার্মিয়া। আমরা যদি এগেইন এটাকে প্যাথোফিজিওলজিটা আবার যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি, হেমোরেজের পরে কি ডেভেলপ করছে পেশেন্ট? হাইপোভলিমিক শক। হাইপোভলিমিক শকে পেশেন্ট টিস্যু ট্রমা প্লাস হাইপোভলিমিক শক স্টিমুলেট করছে এন্ডোজেনাস কোয়াগুলোপ্যাথি, দ্যাট ইজ অ্যাকিউট ট্রমাটিক কোয়াগুলোপ্যাথি। অনগোয়িং ব্লাড লস হচ্ছে, সাথে আমরা কি করছি? ফ্লুইড রিসাসিটেশন করছি। ফ্লুইড রিসাসিটেশনের ফলে কি হচ্ছে? ফার্দার ডাইলুশন অফ কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস দ্যাট লিডস টু or worsen the coagulopathy. And in case of hemorrhage or in case of hypovolemic shock, our body try to compensate or try to perfuse our vital organs, mainly brain, heart, lungs, and kidneys, and other organs like muscles, skins, and intestine are hypoperfused. That leads to decreased function of coagulation, that resulting further coagulopathy, further hemorrhage. And underperfused muscle unable to generate heat and hypothermia develop. So coagulation function hampered because of low temperature or hypothermia, further hemorrhage occurs. So the most killing factor, that is 3 killing factor, coagulopathy, hypothermia, and acidosis, leads physiological exhaustion and death. Next, the methods of determination of blood loss in surgery. How can we assess or how can we determine the blood loss during surgery? First one is measuring the blood loss. If there is any swelling of the soft tissue around the closed fracture in trauma patient, in case of closed fracture, in case of tibia, we assume that around 500 to 1500 ml of blood loss may occur. In case of femur, 500 or 1000 ml to 2000 ml. In case of pelvis, 2000 ml to 3000 ml blood loss may occur. So in যখন আমরা এই ধরনের ট্রমা পেশেন্ট দেখব, সাসপেক্ট করব যে জাস্ট লাইক ফিমার ফ্র্যাকচার, আমরা অ্যাজিউম করে নিব 1000 to 2000 ml ব্লাড লস অলরেডি হয়ে গিয়েছে। ইন দ্যাট কেস আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে, ইমিডিয়েট মেজার করতে হবে কি স্টপ দ্য ব্লিডিং। ফার্স্ট স্টপ দ্য ব্লিডিং অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট উইথ ব্লাড। সেকেন্ড মেথড অফ second key measuring the blood loss, blood clot. A cleansed fist size clot is roughly equal to 500 ml. আমরা যদি এক মুষ্টি বলা হয় যে ক্লিনস ফিস্ট যদি হচ্ছে ক্লট তার আমরা ডিউরিং সার্জারি রিমুভ করি, বা তখন আমরা ধরে নিব যে 500 ml ব্লাড লস হয়েছে। এখন চলে আসো ডিউরিং সার্জারি উই ইউজ সাকশন টিউব, suction apparatus.
measurement of blood during suction perioperatively. আমরা suction device যেটা সেখান থেকে ওটা মেজারমেন্টের মার্কিং করা থাকে, সেখান থেকে আমরা মার্ক করে নিতে পারি যে কতটুকু আমাদের ব্লাড লস হলো। নেক্সট হচ্ছে সোয়াব ওয়েটিং। সোয়াব আমরা যে সোয়াব ইউজ করছি ডিউরিং সার্জারি, সেই ওয়েট সোয়াব থেকে যদি আমরা ড্রাই সোয়াবটাকে ওয়েট করে মাইনাস করি, দেন আমরা ব্লাড লস কতটুকু হলো সেটা আমরা মেজার করতে পারছি। And estimation of hemoglobin level, but after blood loss, estimation of hemoglobin level, this is the poor indicator for determination of blood loss. And the estimation of central venous pressure. So by this procedure, by these methods, we can determine the blood loss during surgery or hemorrhage during surgery. এখন চলে আসো most important things, the control of hemorrhage or arrest of hemorrhage or arrest of bleeding. How can we arrest bleeding or a hemorrhage? You are a treating surgeon or you are a treating physician. যখন এক হেমোরেজের পেশেন্ট তোমার কাছে প্রেজেন্ট করবে, তুমি কিভাবে এই হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে? First one is pressure and pack. By applying pressure or pack, and pressure by anything soft and clean, digital pressure in case of epistaxis, and double balloon catheter in case of ruptured esophageal varices. আমরা ডাবল ব্যালুন ক্যাথেটার অ্যাপ্লাই করে আমরা হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। প্যাক বাই রোলার গজ, রিবন গজ or bandage, nasal pack, vaginal pack, etc. দেখো পিকচার shows the direct application. Here the direct pressure over the hemorrhagic point, and second picture bandage with roll bandage. Elevation of the limbs, elevation and pressure combination here. Others procedure for control of hemorrhage, some sort of operative procedures. Application of hemostat or artery forceps, it's temporarily apply kore amra immediately stop korlam bleeding, then the bleeding vessels take amra ligate kore dite pari. Ligation of the bleeding vessels and diathermy coagulation, diathermy machine diye amra coagulate kore dite pari vessel. Repair of blood vessels, repair korte pari. And application of metallic clip, bibhinno metallic clip diye amra ei hemorrhage take control korte pari. Others, application of spongestan or gel foam during surgery. যেখানে কিছু দেখা যায় কিছু সার্জারির সময় যে অর্গানে যে উজিং, কন্টিনিউয়াস উজিং হচ্ছে, সুচার দিয়েও লাইগেট করা যাচ্ছে, ইন দ্যাট কেস উই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস সর্ট অফ স্পঞ্জেস্টেন্স বা জেল ফোম। আর ইন কেস অফ ট্রাবলসাম ব্লিডিং ইন বোন, আমরা বোন ওয়াক্স ইউজ করতে পারি। And in case of trauma patient, দেখা গেল একটা ট্রমা পেশেন্ট প্রেজেন্ট করেছে, তার স্প্লিনিক রাপচার হয়েছে এবং অ্যাবডোমেনে যেটা কনসিলড হেমোরেজ, ইন্টারনাল হেমোরেজ, ইন দ্যাট কেস এক্সিশন অফ হোল অর পার্ট অফ ব্লিডিং ডিসকাস আমরা স্প্লিনেক্টমি করে দিতে পারি। আর লিভার ইনজুরি হলে পার্শিয়াল হেপাটেক্টমিও করা যেতে পারে। নাও স্টপিং উজিং, আমরা উজিং কিভাবে স্টপ করতে পারি? ক্যাপিলারিজ যে ব্লিডিংটা সেটা আমরা বলছিলাম যে উজিং প্যাটার্ন, সেটা আমরা করতে পারি যে প্রেসার অ্যাপ্লাই করতে পারি বাই ওয়ার্ম অর ময়েস্ট প্যাক দিয়ে, অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাড্রেনালিন সোক গজ or swab, application of spongestan or gel foam already told, and bone wax in case of hemorrhage in bone. এখন চলে আসো ম্যানেজমেন্ট অফ হেমোরেজ or treatment of hemorrhage. The most important line, the hemorrhage is treated by arresting the bleeding or controlling the bleeding, not by fluid resuscitation or blood transfusion. আমাদের অনেকেরই একটা টেন্ডেন্সি আছে, হেমোরেজ হচ্ছে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করছি, করে হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করব অথবা ফ্লুইড রিসাসিটেশন করে। নো, the treatment, the specific treatment of hemorrhage is arresting the bleeding, identify the site of hemorrhage and control of hemorrhage. Additional fluid resuscitation, blood transfusion, and others resuscitative maneuver we have to maintain. So management of hemorrhage, the first point is identify hemorrhage.
external hemorrhage may be obvious. We can identify easily. But the diagnosis of concealed hemorrhage may be more difficult because there is only some clue or signs, external signs that can give some clue there may be internal hemorrhage. And any shock should be assumed to be hypovolemic until otherwise proven in case of hemorrhage. In case of hemorrhage, আমাদের ধরে নিতে হবে যে the patient এর যদি shock presentation থাকে যে it is a hypovolemic shock. The second management plan, immediate resuscitative maneuvers are the direct pressure should be placed over the site of external hemorrhage. In case of external hemorrhage, আমরা direct pressure apply করব. Then airway and breathing should be assessed and controlled as necessary. Just like any trauma patient, we manage trauma patient according to ATLS, that is Advanced Trauma Life Support. Technique follow করে যে আমরা patient কে management করি, just like that. But in case of hemorrhage, we first কি করব, site of hemorrhage টাকে আমরা identify করব এবং সেইখানে external pressure apply করব, or then airway and breathing should assess korbo and control korbo, then apply korbo to large wide bore intravenous cannula and blood drawn for cross matching, and immediately fluid resuscitation should be started, and emergency blood should be requested if the degree of shock and ongoing hemorrhage warrants this. The third management plan is identify the site of hemorrhage. We already mentioned first, the site of hemorrhage must be rapidly identified. The external hemorrhage, in case of external hemorrhage, a site of identification is very easy. But in case of internal hemorrhage, we have to take history, like previous episodes, known case of non-steroidal therapy, or a known case of aneurysm, or examination of blood like fresh blood or melena, or abdominal signs of any tenderness, abdominal distension or tenderness. In case of trauma patient, external signs of injury may suggest internal hemorrhage. And hemorrhage into a body cavity like thorax and abdomen must be excluded with rapid investigation like chest x-ray or x-ray pelvis or abdominal ultrasound and CT scan. In higher trauma center, CT scan facilities are available. সেখানে CT scan করা যেতে পারে, বাট এই ইনভেস্টিগেশন করে এবং ফ্লুইড রিসাসিটেশন করে আমরা টাইম ওয়েস্ট করব না। আমাদেরকে কি করতে হবে, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমাদের হেমোরেজ কন্ট্রোল করতে হবে। আগে সাইট আইডেন্টিফাই করতে হবে, হেমোরেজ কন্ট্রোল করতে হবে। হেমোরেজ কন্ট্রোলের কিছু ম্যানোভার বা কিছু টেকনিক অলরেডি বলা হয়েছে। Hemorrhage control must be achieved rapidly so as to prevent the patient entering the triad of coagulopathy, acidosis, hypothermia, and physiological exertion. কেন এই হেমোরেজ কন্ট্রোল যদি আমরা না করি তাহলে কি হচ্ছে, পেশেন্ট এই যে ট্রায়াড অফ ডেথ, coagulopathy, acidosis, and hypothermia, এই পাথওয়েতে যদি চলে যায় তখন আলটিমেট রেজাল্ট হবে ডেথ। সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। The surgical intervention may need to be limited, the minimum necessary to stop bleeding and control sepsis. ওকে, আমাদের এই সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনটাকে কি করতে হবে, অ্যাজ যতটা মিনিমাম প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করে আমরা হেমোরেজ কন্ট্রোল করতে পারি সেই ম্যানোভার আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। মোর ডেফিনিটিভ রিপেয়ার ক্যান বি ডিলেড আনটিল দ্য পেশেন্ট ইজ hemodynamically stable and physiologically capable of sustaining the procedure. এই যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটা this concept of tailoring the operation to match the patient physiology and stage procedure to prevent physiological exertion, that is the triad of death, prevention of triad of death, is called the damage control surgery, the new concept. And once hemorrhage is controlled, এই কনসেপ্টে আমরা কি করব, মিনিমাম
প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করব কন্ট্রোল অফ হেমোরেজ, দেন পেশেন্টকে কি করতে হবে স্ট্রেস প্রসিডিউর, যদি দেখা যায় মেজর ট্রমা আর মেজর সার্জারি দরকার হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, আমাদেরকে মিনিমাম প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করে হেমোরেজ কন্ট্রোল করতে হবে, দেন পেশেন্টের ফিজিওলজি নর্মালাইজ করার জন্য অ্যান্ড পেশেন্টকে হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল করার জন্য আমরা পেশেন্টকে আইদার এইচডি অর আইসিইউতে শিফট করব, দেন পেশেন্টের এই ফিজিওলজি অল্টার্ড ফিজিওলজি আমরা কি করব, কারেকশন করব, দেন পেশেন্টকে সেকেন্ড স্টেজ সার্জারিতে বা স্টেজ প্রসিডিউরে নিয়ে যাব ফর ডেফিনিটিভ রিপেয়ারের জন্য। এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি। এই ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি আমাদের ইম্পর্টেন্সটা কি বা এইমটা কি, এইম হচ্ছে টু লিমিট দ্য মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি। ওয়ান্স হেমোরেসিস কন্ট্রোল, আমরা যখন হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করে ফেলবো তখন পেশেন্টকে আমাদের অ্যাগ্রেসিভলি রিসাসিটেশন করতে হবে, ওয়ার্ম করতে হবে, কোয়াগুলোপ্যাথি কারেকশন করতে হবে in HT or ICU if needed or in the ward. Why? To prevent the triad of death, that is acidosis, hypothermia and coagulopathy. There is another new concept, that is damage control resuscitation. This concept has been combined into a new paradigm for the management of trauma patients with active hemorrhage called damage control resuscitation. এই ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশনের চারটা সেন্ট্রাল স্ট্র্যাটেজিস আছে। এগুলো হচ্ছে কি অ্যান্টিসিপেট অ্যান্ড ট্রিট অ্যাকুট ট্রমাটিক কোয়াগুলোপ্যাথি। আমরা যদি অ্যান্টিসিপেট করি তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যাকুট ট্রমাটিক কোয়াগুলোপ্যাথি ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট করতে হবে। পারমিসিভ হাইপোটেনশন আনটিল হেমোরেজ কন্ট্রোল। থার্ড পয়েন্ট, লিমিট ক্রিস্টালয়েড অ্যান্ড কলয়েড ইনফিউশন টু অ্যাভয়েড ডাইলুশনাল কোয়াগুলোপ্যাথি। And finally, damage control surgery to control hemorrhage and preserve physiology. তাহলে আমাদের লাভটা কি ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশন করে বা ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি করে? Damage control resuscitation strategies have been shown to reduce mortality and morbidity in patients with trauma and may be applicable in other form of acute hemorrhage, massive hemorrhage. In that case, we can apply this procedure in case of massive hemorrhage. Or in case of minor hemorrhage or minor to moderate, already bole ফেলেছি বিভিন্ন ম্যানোভার আছে, যেমন pressure, pack, elevation, application of hemostat, ligation of vessels, and diathermic coagulation and repair of vessels. Any patient, either trauma patient or hemorrhage patient or shock patient or an post-surgical patient, any patient, তোমরা এটা বলতে পারবে যে কিভাবে মনিটরিং করা হয়। পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড or immediate post operative ওয়ার্ড আমরা কিভাবে একটা পেশেন্টকে মনিটরিং করি? শক পেশেন্ট, বার্ন পেশেন্ট, আনসার সেম, by some basic non-invasive monitoring method, some invasive monitoring method. Non-invasive monitoring method ki ache? First one is level of consciousness, second pulse, blood pressure, temperature, respiratory rate, urine output, oxygen saturation dekhte pari amra by pulse oximetry, and ECG korte pari. Ar ki invasive monitoring method gula ki? Central venous pressure dekhte pari, CVP, and arterial blood gas analysis, that is ABG, and pulmonary artery waist pressure, blood urea creatinine, blood deficit, serum electrolytes. এভাবে পেশেন্টের আমরা মনিটরিং করে এই যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অল্টারেশন থাকে, এগুলাকে আমরা কারেকশন করব। সো হেমোরেজ এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ অল। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, কোয়ারি থাকে, কেউ করতে পারে। আবু সাইদ, আমরা কি শেষ করে দিব? জি ম্যাডাম,
আর প্রতিটা আরেকটু ডিটেলস যদি ভেঙে ভেঙে বুঝাইতে পারতেন আর একটু ভালো হতো ম্যাডাম। মানে কি আবার প্রতিটা পয়েন্ট না, এখন তো চলে গেছে ওটা, মানে আমাকে আগে বললে ইজি হতো যে আমি প্রতিটা পয়েন্ট আবার ভেঙে ভেঙে বলতাম। জি, আপনার যদি সময় থাকে ম্যাডাম। আমার সময় আছে, আমি বলতে পারবো। কি বলতে হবে, কিভাবে বলতে হবে বলো, বলছি। জি জি, পয়েন্টগুলো খুব সুন্দর আসছে ম্যাডাম। প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিজের ভাষায় সুন্দরভাবে আপনি এলাবোরেটলি একটু বুঝাই দিলেই হবে পয়েন্টগুলো শুধু। ওকে, জি জি ক্লাসিফিকেশন যেটা বলা হয়েছিল তোমাদেরকে টেবিল ভাইভাতে এটা আস্ক করা হয় অলওয়েজ, যে ক্লাসিফাই হেমোরেজ, ডিফাইন এন্ড ক্লাসিফাই হেমোরেজ। রিটেন কোশ্চেন আসে ডিফাইন এন্ড ক্লাসিফাই হেমোরেজ। সো হেমোরেজটা কি? এ ক্লোজ ভাস্কুলার সিস্টেম, যদি ভেসেল ইনজুরি হয় ভাস্কুলার সিস্টেম থেকে, সেখান থেকে যদি ব্লাড এসকেপ করে আউটসাইডে, দ্যাট ইজ হেমোরেজ। এসকেপ অফ ব্লাড ফ্রম ক্লোজ ভাস্কুলার সিস্টেম। সেটা হতে পারে কোথায়? আউটসাইড দ্য বডি, আর উইদিন দ্য টিস্যু, উইদিন দ্য ভিসেরা, উইদিন দ্য ক্যাভিটি, মানে এক্সটার্নালি হতে পারে আর ইন্টারনালি হতে পারে। এখন ক্লাসিফিকেশন যেটা অ্যাকর্ডিং টু ডিউরেশন, আমরা হেমোরেজকে ক্লাসিফাই করতে পারি ডিফারেন্ট ওয়েতে, অ্যাকর্ডিং টু ডিউরেশন, অ্যাকর্ডিং টু সোর্স অফ হেমোরেজ, অ্যাকর্ডিং টু সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনস এন্ড আরো ডিফারেন্ট ওয়েতে। সো আমরা এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ডিউরেশন অফ হেমোরেজ। সো প্রাইমারি হেমোরেজটাকে, প্রাইমারি হেমোরেজটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আফটার ইনজুরি অথবা সার্জারি। সার্জারি কি? আর্টোজেনিক, আমরা একটা প্রসিডিউর করতে যাচ্ছি তখন যে হেমোরেজটা হচ্ছে ডিউরিং সার্জারি, সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি হেমোরেজ। অথবা একটা ট্রমা হলো বা ইনজুরি হলো, সেখানে যে ব্লিডিং যদি ইমিডিয়েটলি ব্লিডিং হয়, দ্যাট ইজ প্রাইমারি হেমোরেজ। এখন চলে আসে দ্য রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজটা হচ্ছে delayed, যেটা usually occurs 4 to 6 hours of operation of primary hemorrhage or within 24 hours. যদি 24 ঘন্টার মধ্যে হেমোরেজ হয় তখন আমরা বলবো রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ। এই রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজের এক্সাম্পল আস্ক করা হয় যে কোন অপারেশনগুলোর পরে কমনলি রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ হয়ে থাকে। ওয়ান ইজ টনসিলেক্টমি, থাইরয়েডেক্টমি। নেকের মনে রাখতে হবে, নেকের কমনলি 2 সার্জারি the reactionary hemorrhage are all form of hemorrhage হতে পারে, all form of hemorrhage মানে according to time duration, that is primary, reactionary and secondary. কিন্তু commonly reactionary hemorrhage হয় টনসিলেক্টমিতে, থাইরয়েডেক্টমিতে and prostatectomy-তে। and surgery এটা বলা হবে যে টনসিলেক্টমি, থাইরয়েডেক্টমি কমনলি ENT সার্জন করছেন, প্রস্টেটেক্টমিও না ইউরোলজিস্ট করছেন। তো সার্জারিতে কি, তুমি সার্জারি এক্সামিনিস তোমাকে বলতে হবে ওকে আমরা থাইরয়েডেক্টমিতে হতে পারে রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজ। commonly asked question during viva. The causes of reactionary hemorrhage কেন হচ্ছে? slippage of ligature, লিগেচারটা যদি খুলে যায় পরবর্তীতে, ধর একটা ব্লাড ক্লট ছিল, ক্লটটা ডিসলোসমেন্ট হয়ে গেল, দেন ওখান থেকে ব্লিডিং স্টার্ট হয়ে যেতে পারে গেইন। ভেজোস্পাজম হয়ে একটা ভেসেলের যদি ভেজোস্পাজমটা চলে যায়, ভেজোস্পাজমটা কেন হয়? সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটির জন্য। সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটিসটা যখন উইথড্রল হবে তখন দেখা যাবে যে ব্লিডিং হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে নর্মালাইজেশন অফ ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশারটা যখন নর্মাল হয়ে যায়, ধরো হাইপারটেনশন বা হাইপারটেনশন আছে, তখন দেখা যায় যে হেমোরেজের ইয়াটা যখন নর্মাল হয়ে যাচ্ছে তখন এই রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজটা হতে পারে। সেকেন্ডারি হেমোরেজ আমরা কখন বলবো? সেকেন্ডারি হেমোরেজ আমরা বলবো যদি এটা 7 থেকে 14 দিন পরে হয়, আফটার 7 to 14 days। কেন হচ্ছে? ভেসেল ওয়ালের স্লাফিং আউটের জন্য। কেন হয় ভেসেল ওয়ালটা স্লাফিং আউট? ডিউ টু ইনফেকশন অথবা প্রেশার নেক্রোসিস। ড্রেন দেওয়া ছিল একটা, যে কোনো আফটার সার্জারি আমরা অনেক সময় ড্রেন দিয়ে আসি, সেই ড্রেনের থেকে কি হয়েছে? প্রেশার নেক্রোসিস হয়, সেখান থেকে তোমার একটা ভেসেলের গায়ে প্রেসার পড়ে ওখানে নেক্রোসিস হয়, সেখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে। ম্যালিগন্যান্সিতে কি হয়? সেকেন্ডারি হেমোরেজ হতে পারে ডিউ টু নেক্রোসিস। এখন আরেকটা ক্লাসিফিকেশন যেটা বলা হয়েছিল যে অ্যাকর্ডিং টু সোর্স অফ ব্লিডিং, সোর্স কি কি হতে পারে হেমোরেজের? আমাদের ভাস্কুলার সিস্টেমটা কি দিয়ে কম্পোজড? আর্টারিয়াল সিস্টেম, ভেনাস সিস্টেম, ক্যাপিলারি সিস্টেম। এই আর্টারিয়াল সিস্টেমের ব্লিডিংটাকে আমরা কিভাবে অ্যাকর্ডিং টু সোর্স বলতে পারি? যদি ব্লিডিংটা স্প্রাউটিং হয়, পালসেটাইল হয় এবং ব্রাইট রেড ইন কালার হয়। ভেনাস ব্লিডিংটা হতে পারে স্টেডি, স্লো ফ্লো অ্যান্ড ডার্ক রেড। অ্যান্ড ক্যাপিলারি ব্লিডিং
উজিং ব্রাইট রেড থাকবে, উজিং থাকবে। দেখো ক্যাপিলারি ব্লিডিংটা টরেনশিয়াল ডিউ টু কন্টিনিউয়াস উজ বা উজিং হচ্ছে, এবং ইট ইজ অলসো ব্রাইট রেড। আরেকটা ক্লাসিফিকেশন যেটা বলা হয়েছিল যে রিভিলড হেমোরেজ এন্ড কনসিলড হেমোরেজ। রিভিলড যেটা প্রকাশিত, আমরা বাইরে দেখতে পাচ্ছি, এক্সটার্নাল হেমোরেজ সেটা হচ্ছে রিভিলড হেমোরেজ। এটা হতে পারে ওপেন আর্টেরিয়াল উন্ড থেকে, ওপেন একটা উন্ডে, ম্যাসিভ হেমাটোমেসিস থেকে। এই ম্যাসিভ হেমাটোমেসিস ফ্রম ডিউডেনাল আলসার এটা থাকতে পারে ইনিশিয়ালি কনসিলড দেন রিভিলড। এন্ড কনসিলড হেমোরেজ, কনসিলড হচ্ছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, হেমোরেজ হচ্ছে ইন্টারনালি আইদার উইদিন দ্য বডি ক্যাভিটিস অর লিমসে এন্ড জয়েন্টের যদি কোনো ক্লোজ ফ্র্যাকচার হয়, ইন দ্যাট কেস এই কনসিলড হেমোরেজ হতে পারে। এই কনসিলড হেমোরেজটাকে কি করতে হবে, আমাদেরকে অ্যাক্টিভলি ইনভেস্টিগেট করতে হবে আসলে কোন জায়গায় তার হেমোরেজ আছে, এবং এই সেটার জন্য মেজারমেন্ট নিতে হবে এবং কন্ট্রোল করতে হবে হেমোরেজকে। দেখা গেল ইন্টারনাল ব্লিডিং আছে, আমরা ফ্লুইড রিসাসিটেশন করছি, পেশেন্ট শকে চলে গিয়েছে, ফ্লুইড রিসাসিটেশন করছি কিন্তু পেশেন্ট আরো খারাপ হচ্ছে, কেন? তার সোর্স অফ ব্লিডিং পয়েন্ট যেটা, সেটাকে আমরা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পারিনি এবং ওই ব্লিডিংটাকে অ্যারেস্ট করতে পারিনি, মানে ব্লিডিংটাকে স্টপ করতে পারিনি। আমাদেরকে ব্লিডিং স্টপ করতে হবে। দ্য মেইন এইম অফ ট্রিটমেন্ট অফ হেমোরেজ হচ্ছে অ্যারেস্ট দ্য ব্লিডিং। Another way of classification by possible intervention or surgical intervention. সার্জিক্যাল হেমোরেজ আমরা তাকে বলছি যে টেকনিক, সার্জিক্যাল টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমরা যে হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি। কিছু কিছু আছে, যেমন ধরো এম্বোলাইজেশন আমরা করতে পারি, এটা ওয়ান মিনস অফ প্রসিডিউর, কোনো প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করছি। নন সার্জিক্যাল হেমোরেজ হচ্ছে যেটা আমরা কোনো সার্জিক্যাল বা টেকনিক অ্যাপ্লাই করে হেমোরেজটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। কেন? কারণ তার কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট আছে, কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটিস আছে। ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে কি করতে হবে, কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটিসটাকে কারেকশন করতে হবে, তাহলে আমরা হেমোরেজকে কন্ট্রোল করতে পারবো। ফিফথ way of classification, mode of onset, acute hemorrhage or chronic hemorrhage. Acute hemorrhage হতে পারে স্ট্যাব ইনজুরিতে, স্প্লেনিক রাপচারে বা any trauma patient, any solid organ injury. Acute hemorrhage হতে পারে, some examples. Chronic hemorrhage হতে পারে most common in our country, hookworm infestation, peptic ulcer disease, hemorrhoid in case of female, যদি এটা gynecological menorrhagia. এখন চলে আসো প্যাথোফিজিওলজি আর কনসিকোয়েন্সেস অফ হেমোরেজ। এরপরে কি হচ্ছে, হেমোরেজের পরে কি হয়, হাইপোভলিমিক শকে চলে যাবে পেশেন্টে। এই কম্বিনেশন অফ টিস্যু ট্রমা, টিস্যুতে ট্রমা হয়েছে সাথে হাইপোভলিমিক শক, এটা কি করবে, লিডস করবে ডেভেলপমেন্ট অফ এন্ডোজেনাস কোয়াগুলোপ্যাথি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকিউট ট্রমাটিক কোয়াগুলোপ্যাথি। এটা হয় আফটার ট্রমা। এই অনগোয়িং ব্লাড লস প্লাস ফ্লুইড রিসাসিটেশন, এই দুটো লিড করছে ডাইলুশন অফ কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস। যদি কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস এর ডাইলুশন হয় তাহলে কি হবে, ফার্দার এটা কি করছে, ওরসেন দা কোয়াগুলোপ্যাথি আরো হ্যাম্পার করছে কোয়াগুলেশনটাকে। তাহলে সেটা আর কি করছে, ইন অ্যাডিশন অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করছে। অ্যাসিডোসিস কিভাবে ডেভেলপ করছে, হাইপোপারফিউজড স্টেট লিড টু ডিক্রিজ ফাংশন অফ কোয়াগুলেশন প্রোটিয়েস। এই অ্যাসিডোসিস, তোমার যদি যেটা বলেছিলাম আগে যে আমাদের যদি হেমোরেজ হয় বা বডি কম্পেনসেট করে, তখন কি করে, পারফিউশনটাকে কম্পেনসেট করার জন্য, আমাদের ভাইটাল অর্গানসে পারফিউশন মেনটেন করার জন্য কিছু নন ভাইটাল অর্গানে আমাদের কি হয়, হাইপোপারফিউশন হয়। মেইনলি দেখা যায় স্কিন, ইন্টেস্টাইন বা হচ্ছে মাসেলে সার্কুলেশন আর পারফিউশন কমে যায়। সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, অ্যারোবিক রেসপিরেশন থেকে আমরা অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে, সেখানে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসের পরে কি হচ্ছে, ল্যাকটিক অ্যাসিড leads to acidosis, and that leads to further decreased function of coagulation protease, resulting coagulopathy and further hemorrhage. And underperfused muscle also unable to generate heat production করতে পারছে না, তাহলে কি হচ্ছে, হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করছে। আবার হাইপোথার্মিয়াতে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর ঠিকমতো কাজ করতে পারে না, ফার্দার হেমোরেজ হচ্ছে। সব কি করছে, আলটিমেটলি
hemorrhage, further hemorrhage, hypoperfusion, worsening acidosis, hypothermia, coagulopathy, and ultimately death. এজন্যই বলা হচ্ছে এই অ্যাসিডোসিস, হাইপোথার্মিয়া and coagulopathy, these three factors, that is triad of death, leads to physiological exhaustion and death, ultimately death. এর ফলে কি হয়, মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন হয় এবং আলটিমেটলি ডেথ। আবু সাইদ কিছু বলছিলেন। এটা ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে ম্যাডাম? এটা ট্রিটমেন্ট যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যানেজমেন্ট, স্টপ হেমোরেজ। ফার্স্ট আমাদের ট্রিটমেন্ট সেই সেম, হেমোরেজটা যদি ম্যাসিভ হেমোরেজ হয় স্টপ হেমোরেজ। ফার্স্ট পয়েন্ট, আইডেন্টিফাই দ্য হেমোরেজ, স্টপ হেমোরেজ, অ্যান্ড আমাদের কি করতে হবে, অ্যাগ্রেসিভ রিসাসিটেটিভ ম্যানুভার, মানে রিসাসিটেশন করতে হবে। ব্লাড লসের জন্য আমি ব্লিডিং স্টপ করলাম, সাথে আমার তো অলরেডি লস হয়ে গেছে, লসটাকে রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। রিপ্লেস করতে হবে ফ্রেশ ব্লাড দিয়ে, ব্লাড ফর ব্লাড, ব্লাড ফর ফ্লুইড না। ফ্লুইডটা আমরা ইমিডিয়েটলি দিব আনটিল ব্লাড অ্যারাইভড। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড হাতে না পাচ্ছি ততক্ষণ আমরা ফ্লুইড দিচ্ছি, তারপর আমরা ব্লাড দিব। কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে, আমি ব্লাড দিয়ে যাচ্ছি, সেটা কোনো ট্রিটমেন্ট না। তারপরে পেশেন্টকে কি করতে হবে, এই যে বিভিন্ন যে ইনভেস্টিগেশন করে দেখতে হবে তার এই প্রবলেম গুলো আছে কিনা এবং সেগুলোকে কারেকশন করতে হবে। কোয়াগুলোপ্যাথি থাকলে আমরা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর দিব, এবং ব্লাড লস হলে ব্লাড দিব। ওকে ওকে, আচ্ছা, এটা তো বোঝা গিয়েছে যে আমরা কি ডিউরিং সার্জারি কিভাবে এই যে আমাদের ব্লাড লসটা হচ্ছে সেটাকে ডিটারমাইন করতে পারি। সাপোজ একটা ক্লোজ ফ্র্যাকচার, একটা টিবিয়া ফ্র্যাকচার আমরা ম্যানেজ করতে যাচ্ছি, একটা ট্রমা পেশেন্ট প্রেজেন্ট করলো, আমরা এক্সরে করলাম এবং দেখা গেল যে লেগ তার সোয়েলিং আছে, তাহলে আমরা অ্যাজিউম করব যে পেশেন্টের মেবি 500 to 1500 ml ব্লাড অলরেডি লস হয়ে গেছে। ইন দ্যাট কেস আমাদের ইমিডিয়েটলি ব্লাডের জন্য বলতে হবে, ব্লাড আমরা রিপ্লেস করব। সাথে আমাদের কি করতে হবে, ইমিডিয়েটলি যে ব্লিডিংটা হচ্ছে, অনগোয়িং হেমোরেজ হচ্ছে, সেটাকে স্টপ করাতে হবে। তার জন্য ইমিডিয়েটলি ওই হেমোরেজ কন্ট্রোলের জন্য আমাদেরকে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে চলে যেতে হবে। আর যদি বলা হয় যে এক মুষ্টি, কমনলি এক মুষ্টি আমাদের যদি ক্লট পাই আমরা বা রিমুভ করি, ধরে নিতে হবে 500 ml ব্লাড লস হয়েছে। আর আমরা যে ডিউরিং সার্জারি সাকার মেশিন বলা হয় বা সাকশন ডিভাইস ইউজ করি, সেখানে আমরা তো মেজার করতেই পারি, এটা খুব ইজি, কতটুকু লস হলো আমাদের। আর সোয়াব, যেটা আমরা মব এবং গজ কিছু সোয়াব ইউজ করি, সেগুলা যেটা ব্লাড সোক হয়ে গিয়েছে সেটা এবং ড্রাইটা, এই দুটাকে ওয়েট নিয়ে সেটাকে মাইনাস করে ব্লাড লসটাকে এস্টিমেশন করতে পারি। হিমোগ্লোবিন পোর ইন্ডিকেটর, বাট এটাও একটা ওয়ে অফ ডিটারমিনেশন অফ ব্লাড লস। এখন চলে আসো যে এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আমরা কিভাবে হেমোরেজ কন্ট্রোল করতে পারি আর হেমোরেজ অ্যারেস্ট করতে পারি। তোমাদেরকে যেটা ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করা হবে, পয়েন্টগুলো বলতে হবে। ফার্স্ট, প্রেসার, প্যাক, এলিভেশন, এই তিনটা পয়েন্ট মাস্ট। প্রেসার, প্যাক, এলিভেশন, application of hemostat, and then ligation of the bleeding vessels or coagulation of the bleeding vessels। এতটুকু বলতে পারতেই হবে, এতটুকু বলতে না পারলে ধরে নিতে হবে ফেল। তাহলে কি, application of pressure, bandage, elevation, some operative procedure, application of hemostat, then ligation of the vessels by suture material or diathermic coagulation, and in case of important vessels will repair the vessels, and application of metallic clip, some metallic clip apply করেও, ক্লিপিং করেও। যেমন আমরা কি বলি, ল্যাপারোস্কোপিক কোলিসিস্টেক্টমি আর ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসেক্টমিতে যে আমরা মেটালিক ক্লিপ অ্যাপ্লাই করি, সেরকম ভেসেলকে লাইগেট করার জন্য আমাদের কিছু ক্লিপ আছে, ওই রকম মেটালিক ক্লিপ আমরা অ্যাপ্লাই করে ব্লিডিংটাকে স্টপ করতে পারি। আবার কিছু সলিড অর্গানে যেখানে হচ্ছে উজিং, কন্টিনিউয়াস উজিং হচ্ছে, আমরা আদার্স ম্যানুভার করে ব্লিডিং স্টপ করতে পারছি না, ইন দ্যাট কেস আমরা স্পঞ্জেস্ট্যান্ট বা জেল ফর্ম এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি। তখন দেখা যায়
হেমোরেজটা কন্ট্রোল হয়ে যায়। ট্রাবলসাম বোন উজিং, কন্টিনিউয়াসলি বোন থেকে উজিং হচ্ছে, সেখানে আমরা বোন ওয়াক্স ইউজ করতে পারি। আর ইন কেস অফ মেজর ট্রমা বা মেজর ইন্টারনাল হেমোরেজ, ইন দ্যাট কেস আমরা এক্সারসাইজ করব হোল অর পার্ট অফ দি ব্লিডিং ভিসকাস, লাইক স্প্লিনেক্টমি আর পার্শিয়াল হেপাটেক্টমি। এই পোর্শনটা তোমাদের ট্রমা, যেটা আইদার অ্যাবডোমিনাল ট্রমা, ট্রমাটোলজি যে চ্যাপ্টার, সেখানে ইউজুয়ালি পুরো ডিটেলস বলা হয় কিভাবে প্রেজেন্টেশন থাকে ট্রমা পেশেন্টের, স্প্লিনিক ট্রমা, লিভার ট্রমা, সলিড অর্গান ইনজুরি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ স্প্লিনিক ইনজুরি অর লিভার ইনজুরি। উজিং কিভাবে আমরা বন্ধ করতে পারি সেটা বলেছি অলরেডি, প্রেসার অ্যাপ্লাই করে, অ্যাড্রেনালিন সোপ গজ অ্যাপ্লাই করে, স্পঞ্জি স্ট্যান্ড আর বোন ওয়াক্স এগুলা। And main important point, the hemorrhage is treated by arresting the bleeding, by stopping the bleeding, not by replacement with blood or fluid. এই পয়েন্ট অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে। যদি বলা হয় হেমোরেজের চিকিৎসা কি, অ্যারেস্ট, আমরা হেমোরেজকে কন্ট্রোল করব কিভাবে, বাই অ্যারেস্টিং দ্য ব্লিডিং, নট বাই, হ্যাঁ আমরা অ্যাডিশনালি ফ্লুইড রিসাসিটেশন করব, অ্যাডিশনালি যেটা আমার লস হয়েছে ব্লাড, সেই ব্লাড রিপ্লেসমেন্ট করব, বাট নট আমি ব্লাড দিয়ে গেলাম, ফ্লুইড দিয়ে গেলাম, বাট ব্লিডিং হচ্ছে সেটাকে স্টপ করলাম না, তাহলে সেটা পেশেন্টের আলটিমেট ফেট হবে ডেথ। সো ম্যানেজমেন্ট ইন কেস অফ ফার্স্ট, এটা অলরেডি বলেছি, আইডেন্টিফাই হেমোরেজ, হেমোরেজ আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, দ্য পয়েন্ট কোথায় হচ্ছে হেমোরেজ। আর হেমোরেজের পরে যে শক, যদি পেশেন্টের যদি ফিচার থাকে শকের, তখন অবশ্যই অ্যাজিউম করে নিতে হবে ফার্স্ট ইট ইজ ডিউ টু হাইপোভলিউমিক শক, দেন আদার ফর্ম অফ শক লাইক কি আর কি শক আছে, কার্ডিওজেনিক শক, ডিস্ট্রিবিউটিভ শক, এন্ডোজেনাস, এগুলার আগে আমাকে ধরে নিতে হবে যে হেমোরেজের জন্য কি হয়েছে। যদি শকের ফিচার থাকে পেশেন্টের, যে হাইপোভলিউমিক শকের জন্য এই পেশেন্টের, হেমোরেজের জন্য হাইপোভলিউমিক শক ডেভেলপ করেছে, সরি। সেকেন্ড মেইন ইম্পর্টেন্ট রিসাসিটেটিভ ম্যানুভার কি আছে, আমরা ডিরেক্ট প্রেসার অ্যাপ্লাই করব ব্লিডিং পয়েন্টের ওখানে, অথবা ব্যান্ডেজ অ্যাপ্লাই করব, ইমিডিয়েটলি আমরা ব্লিডিংটাকে স্টপ করার চেষ্টা করব। ইন কেস অফ এক্সটার্নাল হেমোরেজ, এয়ারে ব্রিদিং চেক করব, লার্জ ওয়াইড বোর ইন্টারভেনাস ক্যানুলা, আমরা কি করব, আইভি এক্সেস ওপেন করব, চ্যানেল, আইভি চ্যানেল ওপেন করব, ব্লাড ড্র করব এবং ব্লাড সেন্ড করব ফর ক্রস ম্যাচিং, ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড ক্রস ম্যাচিং, অ্যান্ড সাথে সাথে আমরা ফ্লুইড রিসাসিটেশন স্টার্ট করব এবং অ্যাকর্ডিং টু ব্লাড গ্রুপিং আমরা আর যদি পেশেন্টের ব্লাড গ্রুপ জানা থাকে বলতে হবে যে ব্লাড আমাদের ওই গ্রুপের ব্লাড লাগবে ফর রিপ্লেসমেন্ট অফ ব্লাড। দেন আমরা আইডেন্টিফাই করব হেমোরেজটা কিভাবে। এক্সটার্নাল ব্লিডিং তো আমরা খুব ইজিলি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ইন্টারনাল ব্লিডিং কিভাবে আইডেন্টিফাই করব। যদি অ্যাকিউট হেমোরেজ হয়, অ্যাকিউট হেমোরেজের আমাদেরকে ক্লু দিচ্ছে, ওয়ান ইজ হিস্ট্রি, যে আমার পেশেন্টের ট্রমা হয়েছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দ্য মোড অফ ইনজুরি, কিভাবে ইনজুরি হয়েছে, সেখানে থেকে হিস্ট্রি থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাবডোমিনাল ইনজুরি, থোরাসিক ইনজুরি, ব্রেইন ইনজুরি, আর হচ্ছে লিমস ইনজুরি আর ফ্র্যাকচার, এক্সটার্নাল কিছু সাইন্স থাকবে, সেই সাইন্স দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করতে হবে পারবো যে তার কোনো ইন্টারনাল হেমোরেজ আছে কিনা। আর ইন কেস অফ ক্রনিক হেমোরেজ, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে হবে, এটাও হিস্ট্রি যে পেশেন্টের তার আগে এরকম এপিসোডস অফ ব্লিডিং হয়েছে কিনা, মানে হেমাটোমেসিস হয়েছে কিনা, তার হচ্ছে মেলানার হিস্ট্রি আছে কিনা, তার কোনো ড্রাগস ইনটেক, যেমন এনএসআইস ইনডিউস জিআই ব্লিডিং হয়, সেই রকম তার মেডিকেশনের হিস্ট্রি আছে কিনা। হিস্ট্রি ক্লু থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো তার ব্লিডিং সোর্স। আর এই আমাদের এই হিস্ট্রির পরপরই আমাদের কি করতে হবে, র্যাপিড কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, র্যাপিড ইনভেস্টিগেশন লাইক এক্সরেস, আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ড সিটি স্ক্যান। এবং এই ইমেজিং গুলো করার জন্য আমাদের টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না, যে দেখা গেল যে আমাদের ডিলে হচ্ছে একটা সিটি স্ক্যানের আশায় আমরা বসে থাকবো না। আমরা কি করব, পেশেন্টকে রেডি করব, ইফ উই সাসপেক্ট ইট ইজ পেশেন্ট ইজ ইন শক অর পেশেন্ট মে হ্যাভ ইন্টারনাল হেমোরেজ, অ্যাবডোমিনাল কোনো ইনজুরি আছে, অ্যাবডোমিনাল কোনো হেমোরেজ হয়েছে, আমাদের কি করতে হবে, ল্যাপারোটমি করতে হবে।
এবং ল্যাপারোটমি করে পেশেন্টের হেমোরেজ স্টপ করতে হবে। অবশ্যই আমাদের ব্লাড সাথে নিয়ে নিতে হবে এবং ব্লাড আমরা রিপ্লেস করব যেটা অলরেডি লস হয়ে গিয়েছে সেটা, কিন্তু হেমোরেজটাকে স্টপ করতে হবে। এন্ড কেন আমাদের এই ম্যানোভার গুলা করতে হবে? কারণ অলরেডি বলেছি প্যাথোফিজিওলজিতে ট্রায়াড অফ ডেথ, কোয়াগুলোপ্যাথি, অ্যাসিডোসিস এন্ড হাইপোথার্মিয়া যাতে ডেভেলপ না করে। আর এই সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন যে পেশেন্ট গুলা লাগবে ইন কেস অফ ইন্টারনাল হেমোরেজ, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? মিনিমাম স্টেপ নিতে হবে বা মিনিমাম প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করতে হবে হেমোরেজ কন্ট্রোল করার জন্য। কেন? কারণ পেশেন্ট যদি হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল না থাকে এবং ফিজিওলজিক্যালি ক্যাপাবল না হয়, তার এই প্রসিডিউরটা করা হচ্ছে সেটাকে সে সাস্টেইন করতে না পারে, তাহলে তো পেশেন্ট ওটি টেবিলেই মারা যাবে। সো আমাদেরকে এই কিছু মিনিমাম প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করে ব্লিডিং স্টপ করতে হবে। দেন পেশেন্টকে আমরা স্টেজ প্রসিডিউরে ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট বা ডেফিনেটিভ রিপেয়ার আমরা পরে করব। পেশেন্টের কে আমরা হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল করব, ফিজিওলজিক্যাল যে অল্টারেশন গুলো হয়েছে সেগুলোকে কারেকশন করব। পেশেন্টকে মেবি এইচডি or আইসিইউতে শিফট করতে হতে পারে। দেন আফটার এই কারেকশন অফ অল থিংস আমরা সেকেন্ড প্রসিডিউর করব। এই কনসেপ্ট থেকেই আমাদের চলে আসছে যে ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি। এই ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারিটা ইন কেস অফ ট্রমা পেশেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। টু এইমটা কি ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি? এইম হচ্ছে টু রিডিউস দ্য মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি। আমাদের এই মরবিডিটি রেট বা মরবিডিটিটা কমিয়ে আনার জন্য এই ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারির কনসেপ্টটা এসেছে ট্রমা ইন কেস অফ ট্রমা পেশেন্ট। আর অ্যানাদার কনসেপ্ট হচ্ছে ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশন। এটাও তোমাদের আস্ক করা হয় এবং এটা তোমাদের শর্ট নোট আসতে পারে। হোয়াট ইজ ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশন? ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশনের কনসেপ্ট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ ট্রমা পেশেন্টের বেলায় কিছু স্ট্র্যাটেজিস আছে যে আমরা 4 স্ট্র্যাটেজিস মেনটেন করি। আমরা অ্যান্টিসিপেট করব এবং ট্রিট করব অ্যাকুইট ট্রমাটিক কোয়াগুলোপ্যাথি। আমাদের আগেই ধরে নিতে হবে যে পেশেন্টের অ্যাকুইট ট্রমাটিক কোয়াগুলোপ্যাথি হতে পারে, তো আমাদের এটাকে কারেকশন করতে হবে। পারমিসিভ হাইপোটেনশন আনটিল হেমোরেজ কন্ট্রোল। দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক সময় বলি যে অ্যানেস্থেটিস্টকে পেশেন্টকে প্রেশারটা একটু কমিয়ে দেন, আমরা হেমোরেজটা কন্ট্রোল করব, তারপরে সে নর্মালাইজ করবে। লিমিট ক্রিস্টালাইন এন্ড কলেট। ইনফিউশনটা আমরা ফ্লুইড ব্লাড ফর ব্লাড রিপ্লেসমেন্ট করব। ফ্লুইড দিলে কি হবে? ফার্দার ডাইলুশনাল কোয়াগুলোপ্যাথি ডেভেলপ করবে। ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি করব টু কন্ট্রোল হেমোরেজ এন্ড প্রিজার্ভ ফিজিওলজি। পেশেন্টের ফিজিওলজিটাকে প্রিজার্ভ করব বা অল্টারেশন যেটা হয়েছে সেটাকে আমরা ফিরিয়ে আনবো। এই স্ট্র্যাটেজিতে যে রিসাসিটেশনটা করা হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশন। আমাদের এইমটা কি? এইম হচ্ছে টু রিডিউস মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি। পেশেন্টের লাইফ সেভ করাই হচ্ছে আমাদের এইম। নেক্সট, মনিটরিং অফ দি পেশেন্ট। যে কোনো শক পেশেন্ট আর হচ্ছে হেমোরেজ সার্জিক্যাল পেশেন্ট পোস্ট এন্ড দ্য ইমিডিয়েট আর আর্লি পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে যে কোনো আমরা মনিটরিং কিছু নন ইনভেসিভ মনিটরিং গুলাই তোমাদেরকে মেইনলি আস্ক করা হয়। যে একটা পেশেন্ট শকে আছে বা হাইপোভলিমিক শকে তুমি কারেকশন করলে বা হেমোরেজ কন্ট্রোল করলে, তখন এরপরে পেশেন্টটাকে তুমি কিভাবে মনিটরিং করবে? আমরা মনিটরিং করব পেশেন্টের নন ইনভেসিভ মেথড আছে যেগুলো লেভেল অফ কনসিয়াসনেস লেভেল দেখব, পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেটরি রেট, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউরিন আউটপুট আর অক্সিজেন স্যাচুরেশন এন্ড ইসিজি। These are non-invasive আর কিছু মনিটরিং invasive monitoring আছে like central venous pressure, arterial pulmonary artery waist pressure, arterial blood gas analysis and যেটা বেস ডেফিসিট দেখতে পারি, ইউরিয়া, ইলেক্ট্রোলাইটস, সিবিসি, সেরাম ইলেক্ট্রোলাইটস, এগুলো করে আমরা পেশেন্টকে মনিটরিং করব। মানে এই যে প্যারামিটারস গুলোতে যদি কোনো ডেফিসিট থাকে আর কোনো অ্যাবনর্মালিটিস থাকে আর ইমব্যালেন্স থাকে, এগুলো আমাদেরকে কারেকশন করতে হবে। এই হচ্ছে এই মনিটরিং এর আমাদের এইম আর উদ্দেশ্য। এনিথিং এলস?